Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you're doing good. In this video we will see UK or United Kingdom political system. راح نشوفوا النظام السياسي أو نظام الحكم نتاع بريطانيا. هذا الدرس مليء بالمصطلحات اللي لازم تتعلموهم باش تقدروا تكملوا باش تقدروا تفهموا الدرس مليح. وبشويه دوك نحطهم كامل باللغه نحكيو عليهم باللغه العربيه. To avoid anarchy أول حاجة هي الفوضى أو الفوضى السياسية. We first have to create a law. يعني لا باش نتفاداو الفوضى، ماشي كل واحد يدير الحاجه اللي تحب، لازم نديرو قانون. من بعد القانون هذاك لازم نطبقوه ونحرصوا على انه ما كاين حتى واحد قاعد يتخطى هذاك القانون ولا موش قاعد يطبق فيه. اذا لقيناه موش قاعد يطبق فيه نعاقبه. هذه هي واش معناتها secondly executed and finally make sure no one violates it, and if they do they will be punished. That's how we're going to divide the powers into 3 institutions. هكا السلطة راح نقسموها ولا نسيباريوها إلى 3 مؤسسات. institutions هما المؤسسات. Thus making the monarch a symbol. يعني نردو الحاكم ولا الملك أو الملكة نردوه رمز فقط، ما عندوش تأثير كبير في نظام الحكم. The constitutional monarchy we're going to talk about is British. We are not concerned in other countries. ثم اللي راح نحكيو عليها الآن خاصة ببريطانيا فقط. نكملوا. British system of government. Britain is a constitutional monarchy. يعني قادر يقولك السؤال what is the political system or the system of government of Britain or UK? It is a constitutional monarchy. Constitutional monarchy means ملكي دستوري. يعني كاين ملك بصح عندنا تاني برلمان. That means it is a country governed by a king or a queen. يعني كاين ملك أو ملكة who accepts the advice of a parliament. يعني تقبل النصائح والاقتراحات نتاع the parliament. parliament هو البرلمان. It is also a parliamentary democracy. Parliamentary democracy معناتها هي الديمقراطية البرلمانية, which is a country whose government is controlled by a parliament which has been elected by the people. يعني بريطن ماهيش كما كاين الناس بزاف حاسبينه بلي الملكة هي اللي تدير رايها تدير كلش، لكن لا، بالعكس الملكة ما عندهاش تأثير سياسي خلاص. Britain is constitutional monarchy. يعني الملك والبرلمان، الملكة والبرلمان في زوج يخدموا مع بعضهم. السلطة تكون عند البرلمان أكثر من الملكة، لأنه الملكة راح تسني فقط القوانين وما تقدرش تقول لا ما نقدرش نسني. This is what it means. It is a parliamentary democracy. The parliament البرلمان كما على بالنا ينتخبوا الشعب. هادو هما يعني the most important terms ولا مصطلحات تهزهم. anarchy, institution, the monarch هو the one who rules the country، هو اللي يحكم البلاد. The constitutional monarchy, it is a country governed by a king or a queen who accepts advice of a parliament. قادر تلقاوها تاني parliamentary democracy هي a country whose government controlled by a parliament which has been elected by the people. Now as for the 3 branches of power راح نعرفوا السلطة كيف قسمناها ل3 مؤسسات اللي كنا نقولهم institutions. نبدأ legislative power. legislative power هي السلطة التشريعية. التشريع في اللغة العربية هو اللي يحط القانون. It is responsible for creating, generating, legislating and removing laws. هادو creating, generating and legislating هادو كامل دي سينونيم، تسمى باش ما يلعبوكمش بالكلمات. and removing laws يعني ينحيو القوانين، هما اللي يحطوهم هما ينحيوهم. عندنا كل مؤسسة لازم يمثلها مجموعة من الناس. كيما legislative power سلطة تشريعية ممثلة من قبل parliament اللي هو قلنا البرلمان هو اللي مثلنا هذه السلطة، لأنهم هما اللي يجتمعوا ويشوفوا المطالب نتاع الشعب ويحطوا قوانين اللي تخدم مصلحة الشعب. executive power. executive is an adjective. The verb is execute. It is responsible for applying, putting into effect, implementing, executing, carrying it out, enforcing and performing laws. يعني هما executive power هي السلطة التنفيذية، أي أنها هي اللي تنفذ القانون، هي اللي تطبقه. هادو applying, putting into effect, implementing, executing حتى enforcing and performing كامل synonyms اللي معناتهم تطبيق القانون. The executive power السلطة التنفيذية ممثلة من قبل the presidency اللي هو الرئاسة اللي هو the prime minister هو الوزير الأول. لازم تحفظوه the prime minister هو الوزير الأول، كما الوزير الأول دو كان تاع إنجلترا is Boris Johnson. The monarch اللي هو الحاكم اللي هو دوكا تاني Elizabeth II and government departments and the cabinet. government department هي المؤسسات الحكومية كما الوزارات، مثلا كما وزارة الصحة، وزارة التعليم.
and the cabinet هو مجلس الوزراء، يعني هما اللي يخدموا مع the prime minister. على حتى هادو هما اللي يمثلوا السلطة التنفيذية، لأنه من الطبيعي أنه كما نحطوا قانون لازم الحاكم اللي حط القانون هذاك ينفذه باش الشعب يتبع الحاكم نتاعو. هذا هو this is why it is represented by the presidency. For judicial power هي السلطة القضائية. السلطة القضائية هي اللي تعاقب الناس اللي يتجاوزوا القانون، responsible for punishing those who violate or break the law and for interpreting the laws making them clear. يعني المهمة نتاع judicial power السلطة القضائية هي أنها تعاقب الناس اللي يتجاوزوا القانون واللي ما يطبقوش، وباش تاني تشرح القانون interpreting the laws، يعني القانون كما يحطوه ماشي عامة الناس كامل يفهموا قاريين. الدور نتاعهم أنهم يشرحوا القانون ويردوه حاجة باينة making them clear. كيف يردوا حاجة باينة؟ عادة كما يشوفوا الشعب executive representatives، كما يشوفوا الناس اللي تمثل السلطة التنفيذية يطبقوا. It is represented by the Supreme Court and the local ones، ممثلة من قبل المحكمة العليا ولا المحاكم. يعني الفرق ما بين المحكمة العليا it is the Supreme Court هي المحكمة العليا and local ones يعني المحاكم اللي موجودة في كل ريجيون ولا منطقة. The name of the branch is derived from its function، يعني الاسم نتاع the branch هادو legislative executive judicial هادو كامل جبنا اشتقينا الاسم نتاعهم من الدور نتاعهم، لانه legislative عندنا الفعل تاعها legislate يشرع، executive الفعل تاعها execute اللي معناتها ينفذ، and judicial power هو to judge يعني يحكم. عندنا تاني there is a cooperation between the legislative and the executive branch، يعني هادو في زوج السلطة التنفيذية والتشريعية جايين متشابكين يخدموا مع بعضهم، هذاك يحط القانون هذاك يطبق. The parliament اللي هو البرلمان it is a group of people who meet in an area to discuss or debate the needs of the people who elected them، يعني هو مجموعة من الناس ينتخبها الشعب تلتقي في مكان اللي هو Westminster Palace، هذوك نعطوا لكم في دقيقة باش يتناقشوا على احتياجات الشعب. هذا هو Westminster Palace. This is Westminster Palace. It is very famous in London، جاي في ويستمينستر. هنا في القصر هذا بالاس القصر، هنا يلتقي البرلمان باش يعقدوا الجلسات نتاعهم اللي يناقشوا فيها الحاجيات ولا الاحتياجات نتاع الناس. هذا هو الثاني معروف the Big Ben Tower or Clock Tower. It is not to be confused with the Buckingham Palace، تما ما لازمش تخلطوا بينه وبين the Buckingham Palace، دوك نشوفوها in a minute. Now back to the parliament. قلنا the British parliament is divided into two houses، يعني البرلمان البريطاني مقسوم إلى مجلسين. bicameral معناتها ذو مجلسين، عندهم كما كاين الغرفة العليا والغرفة السفلى. but has three parts، يعني مقسوم هو عنده مجلسين بصح يتقسم إلى 3 أجزاء اللي هما the crown, house of lords and house of commons. the crown اللي هو the monarch الحاكم، the one who rules the country اللي عندنا هنا Queen Elizabeth II. Now this is for the Queen Elizabeth II. She's very famous، يعني معظمكم شافوها من قبل. She is the head of the state، يعني هي اللي حاكمة نتاع البلد. She is not elected and she is not a politician، يعني الحاكم ولا ما ينتخبهاش الشعب وما هيش سياسية. She doesn't make laws and she doesn't have any political power. Now this is the misconception about كوين إليزابيث. الناس بزاف حاسبين باللي كوين إليزابيث هي اللي دير واش تحب، هي اللي تحط القوانين، بصح بالعكس هي ما عندها حتى سلطة سياسية. she doesn't have any political power. she has to sign new laws، يعني لازم الأخر تسني القوانين، لكن ما تقدرش تقول لا مثلا القانون هذا، لأنه هذاك المسؤولية نتاع البرلمان. أما وين تعيش الملكة فهي تكون في the Buckingham Palace. هذا هو the Buckingham. كاين تسمعنا the Westminster Palace اللي ينعقد فيه البرلمان، وعندنا the Buckingham Palace وين تسكن الملكة والحاشية نتاعها. Now back to the parliament. قلنا the crown, the monarch, the one who rules the country. Now هذا هو the logo نتاع the parliament، هذا هو الرمز نتاعهم. بعد يتقسم كاين فيه اللون الأحمر واللون الأخضر. الأخضر يمثل the House of Commons والأحمر يمثلنا House of Lords. ثم ننتقلوا للمجلسين. قلنا the parliament متكون من مجلسين bicameral. عندنا House of Lords and House of Commons or Representatives. عندنا House of Lords هو مجلس اللوردات.
They are the successors of barons, earls, dukes of medieval England. يعني هادو عادة في House of Lords يكونوا الأحفاد نتاع the barons, earls, dukes، معناتها تاع النبلاء نتاع بكري اللي كانوا يعيطوا لهم كيما مثلا الدوق والمجموعة نتاعهم. Members are called peers. هذه بالنسبة ل House of Lords و House of Commons في زوج. Members الأعضاء ينعيطوا لهم peers. Appointed for life by the regent with consent of the House of Commons. يعني يعينهم الملك مع الأخذ في الاعتبار رأي مجلس العموم، ماشي يعينهم الملك هكاك برك. The House of Lords main functions are to examine يعني يحلوا and discuss يتناقشوا bills introduced in the House of Commons. Bills is a very important word. Bills هما المشاريع تاع القوانين السياسية، يعني اقتراحات القوانين جديدة ولا يحذفوها ولا يغيروها يناقشوها ويحللوها البرلمان. They can also delay the legislation for a year but they can't stop those bills completely. Legislation قلنا هو التشريع. نعد نشوفوا النقطة هذه كيما مثلا نحبوا نقترحوا هادو bills، قلنا مشاريع قوانين سياسية، كيما نقترحوهم يعديوا على الغرفة السفلى اللي قلنا هي House of Commons، من بعد يطلعوا الغرفة العليا اللي هي House of Lords، من بعد إذا قبلها the House of Lords, House of Commons and House of Lords يسنيها ويوقع عليها the Monarch ويخرج مثلا قانون جديد. اما بالنسبه مثلا كان تاع House of Commons الغرفه السفلى تقترح مشروع ما عجبش بزاف the House of Lords، يقدروا هذاك البيل هذا المشروع نتاع القانون السياسي يقدروا يأجلوه لمده عام، بصح ما يقدروش يحبسوا the bills، لازم يناقشوهم. Types of Lords عندنا مجموعه من انواع من House of Lords. Life peers هما اللي ينتخبوهم باش يدخلوا الهاوس اوف لوردز. Hereditary peers معناتها وراثيه. Hereditary peers هما descendants of medieval peers، كما قلنا لهنا مثلا النبلاء تاع بكري كما كانوا في البرلمان، يعني كانوا يقدروا يباسيو اللقب نتاعهم the title، الانتماء نتاعهم الى البرلمان لولادهم ولادهم. هذا هو hereditary peers يعني وراثي. مثلا كما يموت الاب يورثوا ابنو يورث المقعد نتاعو في البرلمان. spiritual bishops leaders in the Church of England، يعني spiritual bishops هما هذوك القس والامامات نتاعهم هما نتاع الكنيسه نتاع الانجليزيه. and cross benchers independent peers هادو عاده ما ينتميو لحتى حزب يعيطوا لهم cross benchers. Now for some information عندنا نقدروا نشوفوا الغرفة العليا نتاع مجلس اللوردات كيفاش ندايرة. Now this is House of Lords Chamber. كيما شفنا الرمز نتاعهم جاي أحمر، يعني المقاعد الثاني نتاعهم جاية حمراء. هنا يجلسوا الأعضاء نتاع البرلمان ويتناقشوا. عندنا مثلا أعضاء حزب يجلسوا منه، أعضاء الحزب المعارضة يجلسوا من الجهة الأخرى اللي مقابلتهم. ثم ننتقل إلى House of Commons اللي هو مجلس العموم. مجلس العموم يشكل الغرفة السفلى لأنه قلنا the parliament is bicameral، ما في الغرفة العليا والغرفة السفلى. The Commons main function are to define or to pass laws. كما قلت لكم the House of Commons هما الأولين اللي مثلا يقترحوا قانون جديد ولا يحبوا يعدلوا في قانون. and regulations governing the UK and to examine closely all the activities of the government، يعني هما تاني ليراقبوا كل نشاطات الحكومة. The House of Commons has a maximum term of 5 years، يعني مدة الدور أي عضو في البرلمان هي 5 سنوات. at the end of which a general election must be held، وين مع الآخر يديروا انتخاب بعد ما عضو تخلص المدة نتاع 5 سنوات يديروا انتخاب باش يدخلوا أعضاء جدد. The 650 members of parliament who sit in the Commons are elected representatives of British people، يعني في البرلمان عندنا 650 عضو هما عادة الممثلين تاع الشعب وينتخبهم الشعب. Each member of parliament represents one of the 650 constitution is into which the UK is divided، يعني عندنا في UK في بريطانيا مقسمينها إلى 650 شغل منطقة، كل منطقة عندها ممثل، والمناطق هادو صديبونت مع على النسبة نتاعها. مثلا عندنا كل 30 ألف نسمة ولا إنسان يمنحوهم عندهم الحق في ممثل واحد. ملاحظة مع the MP عادة تلقوها بزاف. MP هي الاختصار نتاع Member of Parliament. The party system. the party system هو
الحزب. هذا the House of Commons مقسوم إلى أحزاب. Britain is normally described as having two party system. عندها أغلبية تاع زوج أحزاب. One of the two big parties are the Conservative Party اللي هو حزب المحافظين. The second big party is the Labour Party اللي هو حزب العمال. رئيس الوزراء هو عضو في مجلس العموم وينتمي إلى حزب الأغلبية اللي هو لهنا the Conservative Party. أما زعيم أكبر حزب في البرلمان يعيطولو زعيم المعارضة لهنا هو the Labour Party. لهنا نقدروا مثلا نشوفوا المقاعد نتاع الأحزاب. لهنا عندنا في الأحمر هادو هما the Labour Party وبالأزرق هما the Conservative Party. نقدروا نلاحظوا بلي the Conservative Party حزب المحافظين المقاعد نتاعهم والأعضاء نتاعهم أكثر من الأحزاب الأخرى وهادو بالألوان أحزاب أخرى. أما باللون الأسود قاعدة يسألوكم عليكم هو اللي يسميه the speaker. يعني كل ما ينعقد مجلس البرلمان لازم يكون سبيكر هو اللي ينظم المناقشة هو اللي يمد فرصة الكلام. As for the House of Commons قلنا كيما شفنا House of Lords قلنا المقاعد نتاعهم باللون الأحمر. أما the House of Commons المقاعد نتاعهم باللون الأخضر كيما الرمز نتاعهم. This is the House of Commons يعيطولهم chambers ماشي room غرفة. معلومة مقاعدة تحتاجوها قاعدة ما تحتاجوهاش وتسمى غريبة شوية. ممنوع للملك ولا الملكة يدخل الغرفة السفلى يعني محال the king or the queen يدخل لهنا الهاوس of commons ويقعد يتناقش معهم لأسباب تاريخية. The prime minister قلنا البرايم مينستر هو الوزير الأول. He is the head of the government يعني هو رئيس الحكومة. He or she lives at a very famous address number 10 Downing Street. يعني عادة الوزير الأول ديما كما يتعين بالوزير الأول يروح يسكن في عنوان معروف جدا نمبر 10 داونينغ ستريت. عادة تلقاوه خارج من هذه البلاصة. هذا هو نمبر 10 داونينغ ستريت. The prime minister chooses about 22 people from his or her party. يعني الوزير الأول ديما يعين 22 إنسان من الحزب نتاعو باش يكونوا هما الكابينت هي مجموعة الوزراء. He is the most powerful person in the government يعني هو اللي عنده سلطة سياسية الكبيرة. He is the leader of his party and has a seat in the House of Commons. قلنا هو ينتمي إلى مجلس العموم. This is Boris Johnson for your information. He is the prime minister.